the randomly distributed all over the surfaces, typically upper portion, whereby the fungus itself, ANCHORS, anchors itself stomatal opening as evident with the penetration of mycelium through the initial development of Apressoria double P double S. Sometimes termed ticca, comma inverted comma মধ্যে, sometimes termed ticca, TIKKA, sometimes termed ticca, TIKKA, comma inverted comma মধ্যে, ব্র্যাকেটে লিখবো হলো comprises of prostate mycelium, comprises of prostate mycelium in a group like a colony growth, bracket close, source for infection as well as further investigation from healthy tissue oblique cell to diseased ones and vice versa. As repeated
contaminated pattern, as repeated contaminated pattern, as repeated contaminated pattern, as repeated contaminated pattern, as repeated contaminated pattern, as repeated contaminated pattern. স্যার স্যার অনেকে জয়েন করতে বলেন। পারছে না দিছি স্যার তো। একবার চেক করে দেখেন অনেকে বলছে বারবার মেসেঞ্জারে যে সুন্দর টি লেখছস, টি দেখলেই তো আমি হার্ট ফেল করবো। করাবো কেমনে কত দেখি? চেঞ্জ করে দিব স্যার ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ ইনশাল্লাহ তো বুঝলাম, কবে জানি বলছিলাম মনে নাই, কিন্তু বলছিলাম মনে হয়। স্যার গত ক্লাসে বলছিলেন। টি সুন্দর আছে, তবে টিটা বেশি সুন্দর করে ফেলেছ। এই বুড়া বয়সে এত সুন্দর দেখলে মাথা খারাপ হয়ে পড়িয়া দাঁত মুখ ভেঙে দাঁত কেলডি মরে যাবে। সামনে একটা রিং এর মতো টান দিছ, ওই রিংটা বাদ দিয়ে দিও তাহলে নাইস, ওটা সুন্দর। দেখতে পাচ্ছিস তো? জি স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ কোন পর্যন্ত লেখছ? রিপিটেড কন্টামিনেটেড কি বলছি ম্যানা প্যাটার্ন। হ্যাঁ ওটা আমাকে যে মাঝখানে বললে আমি ভুলে যাই, আমি লক্ষ্য রাখছি বোধহয় একটুই হয়েছিল। এই আমি তো মোবাইলে ক্লাস নেই, হেঁটে হেঁটে বারবার দেখাতেছে আমি দিচ্ছি কিন্তু নিচ্ছে না, নিয়ে নিচ্ছে। মোবাইলও বুঝে যে এই লোকরা বেশি ই করে লাভ নাই, এই সমস্ত লোক তাড়াতাড়ি ছাড়ি দিলে ভালো, ছাড়ি দিছে মনে হয়। প্যাটার্ন লিখছো না? কজিং ডিফর্মিটি কমা নেক্রোসিস। ডিফর্মিটি ডিই লিখবে, ডিই দিয়ে ফর্মিটি, নেক্রোসিস, রটিং, and finally falling of the affected tissues oblique cells immediately after infection. Liable for reduced rate of photosynthesis, reduced rate of photosynthesis accompanied by respiration as well as transpiration. Respiration as well as transpiration source of declining growth of the host plants affected. Declining growth of the host plants affected. Full stop দেওয়ার পর as the disease advances, as the disease advances, comma
growing points, especially দিয়ে লিখবে, especially all types of birds should to flower even initially developed, should to flower even initially developed, pods are also affected. Developing some irregular lesions brown, deep brown to black, causing blemishes, black necrotic blemishes having sufficiently large lesions after coalescing of several spots. After coalescing of several spots, after coalescing of several spots in and around the whole surfaces, in and around the whole surfaces of the affected host plants, is a resulting developing seeds being infected, resulting developing seeds being infected both externally and internally, both externally and internally, rendered it unfit for, rendered it unfit for, rendered it unfit for planting and consuming as well. Rendered it unfit for planting and consuming as well. Full stop. আমরা চলে যাব ফেভারেবল এনভায়রনমেন্ট ফর ডিজিজ ডেভেলপমেন্ট। Favorable environment for disease development. অনেক খাবার দেখতেছে রে কেডা, চা খায় না স্যুপ খায়, কোনটা খায় রে? ভদ্রলোককে
favorable environment for disease development. লিখছ? স্যার Hello? লিখছি। আচ্ছা, favorable environment for disease development. High relative humidity 65 to 100%. ব্র্যাকেটে লিখবে 65 থেকে 100%। কার্ডিনাল 75%। encouraging with the temperature ranged 25 to 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 25 থেকে 35 ডিগ্রি সেলসিয়াস, অপটিমাম 28 ডিগ্রি। congenial for the growth and development of the pathogen, through fructification, as well as releasing inocula. Immediately disperse on air current for dissemination and infecting the host plants. তারপরে সিজনাল ক্যারি ওভার। এগুলো যে কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ফলো করবে। বেসিক্যালি প্যাথোজেনটাকে চিন্তা করবে, প্যাথোজেন চিন্তা করলে পরে বোঝা যাবে। লেভেল 2 আমি এক নজরে একটু বলে দিচ্ছি, লিখে দেই তারপরে বলে দিচ্ছি। আর এগুলো বেসিক জিনিস জানলে পরে আর সমস্যা হবে না। সার্কোস্পোরার স্লাইড লেভেল 3 তে করছিলে, মনে আছে কি? আমরা বলছিলাম যে একটা ঝাড়ু আছে, ঝাড়ু, শলার ঝাড়ু থাকে সাধারণত, বিশেষ করে নারিকেলের ঝাড়ু হলে বোঝা যাবে, বা বাঁশের কাঠির যদি ঝাড়ু হয়, চিকন গোড়াটা একটু থাকে আর চারপাশে ছড়ায় পড়ে। গোড়াটা হলো প্রোস্টেট মাইসেলিয়ামের সেন্টার, যেটাকে বললাম টিক্কা। আর যেগুলো আছে কনিডিওফোর, ওয়েভি স্ট্রাকচার আছে কনিডিওফোর, একেবারে একটার সাথে আরেকটা লেগে থাকে। মনে হবে যে উইচেস ব্রোম, মনে হবে ডাইনির ঝাড়ার মতো, উইচেস ব্রোম, লাইক এ উইচেস ব্রোম। ডাইনির ঝাড়ু বলি আমরা, ডাইনির ঝাড়ু, উইচেস ব্রোম। তার মানে মনে হবে যে সেন্টার একটা চারপাশে ছড়ায়া পড়তেছে। হ্যাঁ, এটাকে আমরা বলি যে খাস কাটা আছে, মাথাগুলো হলো ঢেউ খেলানো, মাথাগুলোকে ঢেউ খেলানো। কেন মাথাগুলো ঢেউ খেলানো থাকে? মাথাগুলো এই কারণে ঢেউ খেলানো থাকে, কনিডিওফোর
ওই মাথাগুলোর মধ্যে কনিডিয়া গুলো ডেভেলপড হয়, এসে অ্যাডহেয়ারিং করে লেগে থাকে সুন্দর। যাক আমরা লিখে নেই, এটা মনে রাখতে হবে, চেহারা সামনে থাকতে হবে, তাহলে আমরা বুঝে ফেলবো যে আমরা কি বলতে চাচ্ছি। আমরা বলবো মাইসেলিয়াম হাইফি স্পোর conidiophore etc. existed in plant parts, either adhered to the plant, or to the fallen plant parts at debris, or to the fallen plant parts as debris. Fallen plant parts as debris. Source for surviving of the pathogen. Source for surviving of the pathogen causing infection to the next crop. Continuing the species for further infection. Continuing the further species for infection. Continuity the species for further infection. Continuity the species for further infection as well. সার্কোস্পোরা ডিজিজ আমরা শেষ করে ফেললাম। সার্কোস্পোরা ডিজিজ শেষ হয়ে গেল। আমরা উইল্ড পড়াইছি, পাউডারে মিল্ডিউ পড়াইছি, অ্যানথ্রাকনোস পড়াইছি, ডাউনি মিল্ডিউ পড়াইছি, আজকে সার্কোস্পোরা ডিজিজ পড়াইলাম। তোমাদের অল্টারনারিয়া ডিজিজ পড়াইছে না? দেখো তো। মোবারক স্যার পড়াইছে। হ্যাঁ মোবারক স্যার পড়াইছেন। হ্যাঁ অল্টারনারিয়া ডিজিজ পড়াইছে, আমি আর ওই দিক যাব না। এখন আমার সাথে তোমাদেরই ছিল, ওই চার্টটা ছিল তোমার কাছে, দেখো তো চার্টটা আছে কিনা, যে কি কি অংশ আমি পড়াবো। এরকম কোন চার্ট আছে তোমার কাছে? আচ্ছা তোমাদেরকে টি টোবাকো পড়ানো হয়েছে নাকি দেখো তো। অথবা স্পাইসেস ক্রপস এগুলো পড়ানো হয়েছে কিনা? না স্যার। হ্যাঁ স্যার এগুলো পড়ানো হয়নি। পড়ানো হয় নাই? মহিদুল স্যার কি স্পাইস ক্রপস পড়াইছিল? স্যার উনি শুধু ফরকাস্টিং করেছেন। মহিদুল স্যার দেখো তো। স্যার মহিদুল স্যার শুধু ফরকাস্টিং পড়াইছিল, আর কিছু পড়ার নাই? স্যার পড়াইছে স্যার। পড়াইছে স্যার। বলো।
লিপ লাইট পড়াইছে হ্যাঁ স্যার, লিপ লাইট অফ টোবাকো। টোবাকো পড়াইছে টি জি স্যার। আর বেটেল লিফ রড। ব্যাটেল মানে ব্যাটেল ভাইন পড়াইছে আর কি। জি স্যার। টি পড়াইছে স্যার ডিজিজেস অফ ক্যাশ ক্রপ পড়াইছে। ক্যাশ ক্রপ জি, ক্রপের স্যার। মধ্যে কি কি পড়াইছে? স্যার ড্যাম্পিং অফ frog eye leaf spot, anthracnose, leaf blight or black shank স্যার। আচ্ছা তুমি দেখো তো জিঞ্জারের কোনো ডিজিজ পড়াইছে কিনা? জিঞ্জার অথবা টারমারিকের কোনো সম্ভবত পড়ায় না নাই। স্যার। হ্যাঁ তোমরা শুরু করো আজকে। বলো। ফ্রুট রট অফ বেটেল নাট। হ্যাঁ বুঝে ফেলছি। তুমি শুরু করো হলো রাইজোম রট অফ জিঞ্জার, ডিজিজ অফ জিঞ্জার দিয়ে শুরু করবো আমরা ইনশাল্লাহ। একটু সময় দাও, আমি 2টা ডিজিজ আজকে পড়ায় দিচ্ছি। এনার্জি আছে? জি স্যার। আচ্ছা, এনার্জি হারায় গেলে বলি আবার। ডিজিজেস অফ জিঞ্জার, রাইজোম রট অফ জিঞ্জার। প্যাথোজেন লিস্ট আছে, প্যাথোজেন লিস্ট আর দিচ্ছি না আমি এখন চলে যাচ্ছে রাইজোম রট অফ জিঞ্জার। জিঞ্জার সম্পর্কে একটু বলে নেই এমনি খুব সিম্পলি। জিঞ্জার বানান কি? স্পেলিংটা জিঞ্জারের বানান কি? স্যার জেড আই আর আচ্ছা, জিঞ্জারের বানানটা তোমরা জেড আই এন শোনো। জি স্যার। ডিকশনারি দেখে আমাকে জানাও তো কি? স্যার আমরা তো জেড বলি, ওটার স্পেলিংটা মূলত স্যার জেড না, ওটা জি। জি জি স্যার। দুইটাই জি? জি স্যার, দুইটাই জি। মানে ইংলিশ প্রথম যে লেটার দিয়ে শুরু হয়েছে সেটাও জি। বুঝতেছি আমি। তুমি এটা একটু চেক করো কাইন্ডলি। ইউএস এর ডিকশনারি দেখো এবং ইংল্যান্ডের ডিকশনারি দেখো, এই জিনিসটা দেখো একটু। স্যার এটা আমি দেখছি স্যার, তারা জি উচ্চারণ করে স্যার। স্যার জি আছে। হ্যালো স্যার। কি খবর? জিঞ্জিবার অফিসিয়ালি। আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে, আমি বলছি আর কি, এই উদ্দেশ্যে আমার। জিঞ্জারের বহু গুণ তুমি যদি খাইতে পারো অনেক উপকার হবে আর কি। এই শেষ। জি স্যার। জিঞ্জার সম্পর্কে বহু গুণ, তোমার শরীরের যে ব্যথা আছে, বেদনা আছে, বড়দের শরীরে ব্যথা বেদনা আছে, এর যদি জিঞ্জার খাওয়া উপকার হবে, আমি তার সবিস্ত প্রমাণ। এই শেষ। আমরা রাইজোম রট অফ জিঞ্জার, রাইজোম রট তোমরা দেখবে, তোমাদেরকে আমি এমনি বলতেছি, বাজারে যায় তুমি যদি জিঞ্জার খুঁজো, তুমি দেখবে কিছু কিছু জিঞ্জার একদম, তুমি একটু আড়তে যায় বলবে যে কিছু পচে গেছে জিঞ্জার, একটু দেখান তো। তুমি দেখবে যে কিভাবে সে রট হয়েছে আর কি। এবং এমনি যদি তুমি আদা কাটো, কাটলে পরে দেখবে ভিতরে সুন্দর গোল হয়ে ভিতরের দিক ঢুকে গেছে। আমরা সিমটমসে চলে যাই। মাইনিউট লেখো, মাইনিউট
spots appear at the edges of the rhizome initially, being developed but initially anchors from the leaves LEAVES, where edges are discolored initiating a number of spots, comma, minute brown, deep brown to dark in color, gradually collapsing the affected leaf surfaces, reaching to newly emerging and developing rhizomes, gradually in a pattern of ring, inserting itself systematically inside the host tissues, causing dark to black, necrotic patches. Developing hole within a tunnel, HOLE, hole মানে গর্ত, developing hole within a tunnel from top to bottom of the affected tissues of the rhizome, resulting degeneration, deformity and decomposing of the tissues of the cells,
ultimately making it rotting condition immediately after infection. Leaving it rotten mass finally leaving it rotten mass finally rendered it vulnerable for planting and consumption as well. For planting and consumption as well. Full stop. The soil inhabiting fungi hibernates. Soil inhabiting fungi hibernates. Soil inhabiting fungi hibernates within the rhizome or in soil as invader resulting a severe damage to the produce. If initially infected, continuing to the maturity. If initially infected, continuing to the maturity. Finally, full stop. Finally, yield is drastically reduced. Yield is drastically reduced, whereas no potential yield is possible from the affected host plants. No potential yield is possible from the affected host plants. Favorable environment for disease development. Favorable environment for disease development. It is difficult to manage soil inhabiting fungi persisting in soil for years after year.
being aggravated, a double GR, a VATED, aggravated with the association of environmental phenomenon, with the association of environmental phenomenon, relative humidity, comma there, relative humidity, ব্র্যাকেট আমরা রেঞ্জ দিব 60 to 100%, congenial 80%, favored by temperature, favored by temperature, especially soil temperature, congenial লিখবো আমরা 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস, liable for rapid degradation of the rhizome being developed with the association of soil moisture. More than 70%. As well as encouraged by waterlogged condition. More responsible for immediate deterioration and rotting of the rhizome of the ginger. More prevalent in heavy soils. More prevalent in heavy soils. Heavy soils এর মধ্যে আমরা বলবো clay loam or silty loam. Clay loam or silty loam. সিজনাল ক্যারি ওভারের মধ্যে আমরা লিখবো সিজনাল ক্যারি ওভারে লিখবো সিজনাল ক্যারি ওভার অর ওভার সামারিং অর ওভার উইন্টারিং। affected rhizomes, foliage, affected rhizomes, foliage, কমা দিয়ে হলো প্যাথোজেনিক ইনোকুলা, মাইসেলিয়াম আছে, মাইসেলিয়াম লিখবো, স্পোরাঞ্জিয়াম,
স্পোর্স, কনিডিওফোর, যেটা স্পোরাঞ্জিওফোর, etc. encouraged by inhibiting inocula from the soil, encouraged by inhibiting inocula from the soil, accelerate the infection tendency of the pathogen to develop new infection, with the rapid fructification of the Funganilocula, causing more and more new infection to the healthy plants. আমরা রাইজোম রড করলাম, পিথিয়াম আছে, ফাইটোপথোরা আছে, কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে, যা করে আমি আরেকটা ডিজিজের একটু ইনিশিয়াল দিয়ে আজকে শেষ করবো। টাইম হয়ে গেছে বেশি দেখতেছি, আরে মনে করলাম যে একটু আগাইতে পারবো। আচ্ছা, তোমরা আছো তো? হ্যালো, জি স্যার আসছি। হ্যাঁ, একটু শব্দ করিও, তা নাহলে তারপর আমি ঘুমায়া যাব। লিপ ব্লচ অফ টারমারিক, এটা একটু অল্প পড়ায় দিয়ে আজকের জন্য খোদা হাফেজ। আশা করি কালকে তোমরা কখন ফ্রি আছো বলো তো, আমি একটু শুনে নিই আগে। এই কালকে কখন ফ্রি আছো? আর কথা স্যার এটা তো আমাদের শেয়ার বলতে পারবে স্যার। হ্যাঁ, বিকালে। না স্যার, এটা আমরা কখন ফ্রি আছি স্যার, এটা শেয়ার বলতে পারবে? বুঝতে পারি না রে বাবা। স্যার শেয়ার বলতে পারবে আমরা কখন ফ্রি আছি? শেয়ার যদি অন্য ক্লাসে অ্যারেঞ্জ করে স্যার। শেয়ার কোথায়? শেয়ার ক্লাসে নাই? শেয়ার ক্লাসে নাই? আচ্ছা, যাই হোক, তোমরা মানে একটা প্রিপারেশন রাখতে পারো, যদি না জানা থাকে তাহলে। আমি আসলে আসি ঢাকায়, আমি রওনা হব রাত্রে, আমি তোমাদের জন্য অ্যাভেলেবল হতে পারবো 2টার পরে। কাজে ও যদি থাকে ও হয়তো আমাকে জানাবে আর কি, তাহলে সেইভাবে প্রিপারেশন রাখতে পারো। আচ্ছা, চলে যাও, একটু লিখে দিয়ে আমি আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ। বলছিলাম হলো লিপ ব্লচ অফ টারমারিক, BLOTCH, লিপ ব্লচ অফ টারমারিক একটা জাদুকরি মেডিসিনাল প্ল্যান্ট, জাদুকরি আর কি বলতে হবে, ম্যাজিক্যাল টাচ ইফ ইউ ফলো ইন ইয়োর লাইফ।
এক টুকরা মানে 5 গ্রামের কম। হলুদ যে ডেইলি কনজাম্পশন করবে তার কাছে কোনো ক্যান্সার আসবে না। প্যাথোজেনটার নাম লেখো। ট্যাফরিনা ম্যাকুলেন্স। আজকে প্যাথোজেন পর্যন্ত আর সিম্পটম খালি লেখা দিয়ে শেষ করে দিব। ট্যাফরিনা ম্যাকুলেন্স, TAPHRINA, ট্যাফরিনা ম্যাকুলেন্স, MACULANS, ট্যাফরিনা ম্যাকুলেন্স। ট্যাফরিনা নাম শুনছো কি তোমরা? ট্যাফরিনা ম্যাকুলেন্স, TAPHRINA, ট্যাফরিনা ম্যাকুলেন্স, MACULANS। ট্যাফরিনা ম্যাকুলেন্স। এখন ওয়েটিং রুমে ঢুকতেছে। পরবর্তী যে ক্লাস আছে সেই ক্লাসের জন্য অনেক তাড়াতাড়ি চলে আসছে। যদি একটাই হয় তাহলে তাড়াতাড়ি চলে আসছে। স্যার অনেক সময় ডিসকানেক্ট হয়ে যায় তো এজন্য আবার ট্রাই করে। আমি একটু মজা করি রে, আমি এগুলো বুঝিও কম। আমি নিজেই বললাম না মাঝে মাঝে বের হয়ে গেছি, এই জন্য টিপ টিপ দিতে ভয় লাগে আমার। পরে আর ঢুকতে পারি না, নিজেই ঢুকতে পারি না আর। পরে ওরা আবার লিঙ্ক পাঠিয়ে দিছে, কাজেই আমি ওগুলা অত বুঝি না, বোঝার আমার আর চেষ্টা নেই। আমার চলে গেছে এখন কবরে। থিঙ্কিং ফর গ্র্যাব, আর কোনো চিন্তা নেই। তাহলে আমরা লিখতে পারছি ট্যাফরিনা ম্যাকুলেন্স। জি স্যার। TAPHRINA, ট্যাফরিনা ম্যাকুলেন্স, MACULANS। এটা আমি বলবো না, এই ফাঙ্গাসটাকে তোমরা খুঁজে বের করবে, খুব দামি ফাঙ্গাস। ট্যাফরিনা প্রথম দিকেই পাবা, ফাঙ্গাসের বইয়ের প্রথম দিকেই পাবা। আমি আর কিছু বললাম না। ট্যাফরিনা পড়ছো কিনা? লেভেল 2 তে পড়ানোর কথা। ট্যাফরিনা পড়ছো? ট্যাফরিনা নাম শুনছো? আর কথা বলবো না। নাম লেভেল 2 তে এটা পড়ানোর কথা, অন্তত নাম শোনার কথা, বিকল্প নাই। আচ্ছা, সিমটমস এর মধ্যে আমি এমনি বলে দিব আর কি, আর তেমন কিছু করব না। সিমটমস আমি বলে দিলাম, সেটি হলো হলুদের পাতার দিকে আমরা যদি নজর করি, কৃষিবিদ তো নজর করতে হবে। হলুদের পাতাগুলো একটু ওয়েভি থাকে, ওয়েভি। আমরা খেয়াল করে দেখব হলুদের পাতাগুলো একটু ওয়েভি থাকে। আদা হলুদ কি হেলিওফাইট না সায়োফাইটস বলতো? এই আদা হলুদ কি হেলিওফাইটস নাকি সায়োফাইটস? সায়োফাইট। এদের জন্য কি ডিফিউজ সানলাইট? বলো। সানলাইট লাগে না স্যার। সানলাইট ছায়া পছন্দ করে স্যার। পছন্দ করে? এটা জি দেখে স্যার। নিবে, এটা হেলিওফাইটস না সায়োফাইটস। নাম্বার 1। আচ্ছা যাই হোক, আমি যেটা বলতেছিলাম, পাতাগুলো অনেক সুন্দর। এই পাতাগুলোর মধ্যে ভাত খাওয়া যায় এরকম। পাতাগুলো অনেক বড়, কারণ পাতাগুলো বড় না হলে এর যে আন্ডারগ্রাউন্ড, যেটা কি রুট না শুট না তোমারই এই স্টেম কোনটা বলতো? এর যে রাইজম হয় এটা কি রুট, শুট নাকি মডিফাইড স্টেম কোনটা দেখে নিবে, তাহলে বুঝতে পারবে। সেই পাতাগুলো ফটোসিনথেসিস খুব কাজ করে। ফটোসিনথেসিসে পাতাগুলোর মধ্যে সুন্দর দাগ দেখতে পারবে। প্যাথোজেন যা মজা করে খায়, পাতাগুলো কিন্তু একটু ফ্লেভারই আছে এবং পাতাগুলোর টেস্ট আছে। কিন্তু ম্যাক্সিমাম গাছের পাতার কোনো টেস্ট নাই, টেস্টলেস। কিন্তু হলুদের পাতার কিন্তু স্পাইসেস, পাতারও কিন্তু একটা টেস্ট আছে। এটি কিন্তু খুবই পছন্দ ট্যাফরিনার জন্য। এটিকে আমরা বলি যে ফলিয়াস ফানজাই, ট্যাফরিনা। এরকম দুই একটা ফলিয়াস ফানজাইয়ের নাম বলো তো। ফলিয়াস ফানজাই আমরা পড়ায় আসছি লেভেল 3 তে, নাম বলো।
নাম বলি শেষ করবো আজকে। পলিয়াস ফানজাই জুটে আছে, জুটে আমি পড়াইছি, জুটে আছে, জুট ডিজিজে আছে। ম্যাক্রোফোমিনা, ফোমা, ম্যাক্রোফোমা, ডেন্ড্রোফোমা, ফোমা। ফোমোপসিস ভ্যাক্সান্স একটা প্যাথোজেনের নাম আছে, ফোমোপসিস ভ্যাক্সান্স। মুবারক স্যার পড়াইছে। বেগুনের একটা রোগ, বলো তো কি নাম? ফোমোপসিস ভ্যাক্সান্স। ফোমোপসিস দিয়ে হয়। বেগুনটা হলে পরে, পুরালে পরে যেরকম হয়, চাপ দিলে পরে একদম গলে যায়, এরকম হয়। এটা একটা ফ্রুটের ডিজিজ, বেসিক্যালি ফ্রুটে এক্সপোজড হয়, লিড থেকে আসে। হ্যাঁ, ব্রিনজালে হয়, বেগুনে। কি নাম পাওয়া গেল না? Sir, Phomopsis vixens. সেটা তো প্যাথোজেনের নাম। Sir, Phomopsis blight of brinjal. ব্লাইট। আর কথা বলবো না। তাহলে আল্লাহ হাফেজ। আজকে আমি একটু ইয়ের মধ্যে আছি আসলে, তাহলে একটু পড়াইতে চাইতাম হয়তো।